Hi all, I am Ashwati. In this video, I am going to talk about The Glass Menagerie, a play by Tennessee Williams, and also a few important questions that will be useful for your HSaA English exam, KTET, SET, NET, as well as various other competitive exams based on English literature. Tennessee Williams, born in the year 1911 to 1983, an American playwright born in Mississippi, US. Tennessee Williams is the pen name of Thomas Lanier William III. When he was 28, he adopted his nickname as his pen name. It was in the year 1939. His major works are The Glass Menagerie, The Streetcar Named Desire, A Cat on a Hot Tin Roof, The Night of Iguana, and The Battle of Angels. Anton Chekhov, who influenced Tennessee in shaping his characters in plays, The Glass Menagerie, etc. And Tennessee borrowed his memory play technique from August Sternberg, the Swedish dramatist. Elia Kazan is the director of Tennessee Williams' highly successful play. Elia Kazan said about Tennessee that everything in his life is in his plays and everything in his play is in his life. Here, we can point out the other biographical elements in Tennessee's plays. The Glass Menagerie, produced in the Chicago around 1944 and later in New York. This play is a memory play, and the play was reworked from Tennessee's own short story, Portrait of a Girl Child in Glass, 1943, and Literary Period, Late Modernism. ഇതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മിസോറിയിലുള്ള സെൻറ്റ് ലൂയിസ് ആണ്. സെറ്റിംഗ് ടൈം 1930s ആണ്. ഈ കഥ മുഴുവൻ ടോമിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ്. ടോം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലേയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറാണ്. ഈ പ്ലേ ഗ്ലാസ് മെനാജറിക്ക് അതേപോലെ ഒരു പാരഡി പ്ലേ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് ക്രിസ്റ്റഫർ ഡ്യൂറിങ് ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ദ ലാഫ് മെനാജറി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ. അതൊരു വൺ ആക്ട് പ്ലേ ആണ്. Agale is a 2004 Malayalam movie by Shyama Prasad, inspired by the American classic play The Glass Menagerie. അതായത് അകലെ മൂവിയില്ലേ മലയാളത്തിലുള്ള പൃഥ്വിരാജും ഗീതു മോഹൻദാസും ഷീലയൊക്കെ അഭിനയിച്ച അകലെ മൂവി നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലാസ് മെനാജറിയുടെ ഒരു വേർഷനാണ്, ഇൻസ്പയർ ചെയ്തതാണ്. അതിലൊരു സോങ്ങിൽ ബ്ലൂ റോസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ആ ബ്ലൂ റോസൊക്കെ ഈ ഡ്രാമയിലെ ഈ ഒരു പ്ലേയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡ്സൊക്കെയാണ്. അത് നമുക്ക് ഇതിനെയൊക്കെ പറ്റി കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം. The play has 7 scenes and no acts, and it divides into 2 parts. The first part is preparation for gentleman caller, and second part is the gentleman calls. The first part contains 5 scenes and second part contains 2 scenes. The character in this play are Tom Wingfield, who is the narrator and protagonist of the play. He is working in a shoe house to support his family. Next, Amanda Wingfield, mother of Tom and Laura. She lives in the world that fluctuates between illusion and reality. Next, Laura Wingfield, Tom's sister and Amanda's daughter, has deeply fragile emotionally and physically, and she is introvert and shy character. Another character, Jim O'Connor, is Tom's friend from the shoe house. Jim is a high school friend of Laura and Tom, and during their school days, he was popular and confident. Laura had a school day crush on him. Mr. Wingfield, Amanda's husband and the father of Tom and Laura, does not make an actual appearance in this play except through the presence of his portrait on the wall. ഈ പ്ലേയെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ബേസിക്കായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ഈ പ്ലേയിൽ ടെന്നീസി വില്യംസ് ചില എലമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു മെമ്മറി പ്ലേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സീനും തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ടോം ഓഡിയൻസിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടോമിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. സോ ഓഡിയൻസിനോട് ടോമാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതും കഥയിലെ ഓരോ സീനിനെ പറ്റി പറയുന്നതുമൊക്കെ. പിന്നെ സ്റ്റേജിൽ ഒരു സ്ക്രീനുണ്ട്. സ്ക്രീനിൽ ആ സീനിനെ പറ്റിയുള്ള വേർഡ്സ് പിക്ചേഴ്സൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ഇത് ടെന്നീസി വില്യംസ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ്. മ്യൂസിക്കിനും അതിൻ്റേതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ദ ഗ്ലാസ് മെനാഗറി തീം മ്യൂസിക്, ലോറ അവളുടെ ഗ്ലാസ് ആനിമൽസിൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ എല്ലാം ഈ തീം മ്യൂസിക് പ്ലേ ആവുന്നുണ്ട്. സോ അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് ദ നറേറ്റർ ഓഫ് ദ പ്ലേ, ദ ഹീറോ, ദാറ്റ് ഈസ് ടോം വിങ്ഫീൽഡ്, ആൻഡ് ഹി ഫസ്റ്റ് അപ്പിയർഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റേജ് ഓർ ഹി ഡ്രസ്ഡ് ആസ് എ മെർച്ചൻ്റ് സെയിലർ. The Wingfield apartment is the lower middle class St. Louis tenement. A fire escape is in the entrance of the apartment, which symbolize the slow and incapable fires of human desperation. The fire escape represents exactly what its name implies.
and escape from the fire of frustration. ഇനി സീൻ 1 നമുക്കിനി സീൻ ബൈ സീൻ നോക്കാം. സോ ഈ പ്ലേ ഓവറോൾ നടക്കുന്നത് മിസോറിയിലെ വിങ്ഫീൽഡ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ്. ഈ വിങ്ഫീൽഡിലെ എല്ലാവരും ഒരു ലോവർ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ പെട്ടവരാണ്. നമ്മൾ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ മിസ്റ്റർ വിങ്ഫീൽഡിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ, he abandoned his wife and 2 children 16 years prior to the start of the play, and it suggests that he is selfish and irresponsible. അദ്ദേഹം ഇവരെ ഇട്ടിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് അമാൻഡ വിങ്ഫീൽഡ്, അതായത് ഇവരുടെ അമ്മയാണ് ഇവരെ വളർത്തിയത്. ടോമാണ് എക്കണോമിക്കലി ഫാമിലിയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സീൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ടോം സ്റ്റേജിൽ എൻ്റർ ആവുന്നു, ഓഡിയൻസിനെ നോക്കി അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയാണ്. Tom introduces himself to the audience and identifies himself as the narrator of the play, and he also explains that the play consists of his memories. Tom tells the audience that the other characters are his mother Amanda, his sister Laura, and a young man who comes to dinner towards the end of the story. And ടോം സ്റ്റേജിൽ വന്ന് മറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ ഓഡിയൻസിന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പ്ലേ നടക്കുന്നത് 1930s അത് അമേരിക്കയിലെ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ പീരീഡ് ആണെന്നും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഓഡിയൻസിൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റും ഈ ഡ്രാമയുടെ പ്ലേയുടെ സെറ്റിംഗ് കൂടെ അതൊന്ന് കണക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ 5 ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ 4 ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ ഈ പ്ലേയിൽ വരുന്നുള്ളൂ. ഒരു ക്യാരക്ടർ ഈ ടോമിൻ്റെ ഫാദർ മിസ്റ്റർ വിങ്ഫീൽഡാണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ടോം, ഹിസ് ഫാദർ അബാൻഡൻഡ് ദ ഫാമിലി മെനി ഇയേഴ്സ് ഏർലിയർ, സെൻഡിങ് എ പോസ്റ്റ് കാർഡ് ഫ്രം മെക്സിക്കോ ടു സേ ഗുഡ് ബൈ. അതായത് ഈ ഒരു ലെറ്റർ മാത്രമാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. ഫാദറിനെ പറ്റി വേറെ ഒന്നും ഇവർക്ക് അറിയില്ല. ഇവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് അങ്ങ് ജീവിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ടോം ഈ പ്ലേയിലെ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് അങ്ങ് മാറി. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വി ക്യാൻ സി അമാൻഡ, ഹിസ് മദർ ആൻഡ് ഹിസ് സിസ്റ്റർ ലോറ. അമാൻഡ ഈസ് എ സിംഗിൾ മദർ. സോ അവൾ എപ്പോഴും മക്കളെ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചും വഴക്കിട്ടുകൊണ്ടും ഒക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ പറയും. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്താലും അതിലൊരു തെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് ഈ 2 മക്കൾക്കും ഒത്തിരി ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. Play starts with one evening. Amanda called Tom to dinner. When he starts eating, Amanda begins to criticize his table manners. Irritated Tom tells his mother that her attentiveness is ruining his dinner, and Amanda dismisses his complaint. As Laura offered to help her mother with the dessert, Amanda begins talking about her past. ഈ അമാൻഡ എല്ലാ കാര്യത്തിലും കുറേ ഓവർ കോൺഷ്യസ് ആണ്. പ്ലേ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ടോമിനോട് ടേബിൾ മാനേഴ്സിനെ പറ്റിയും ഹൗ ടു ഈറ്റ് ഫുഡ് എന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ടോമിനെ പറഞ്ഞ് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അമാൻഡയുടെ ഇൻറ്റൻഷൻ റിയലി പ്യുവറാണ്. ഈ 3 പേരും ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മാത്രമല്ല 2 പേർക്കും അമ്മ അഡ്വൈസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ടോമിനോട് ടേബിൾ മാനേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ലോറ, അതായത് ടോമിൻ്റെ ചേച്ചിയോട് ഓൾവേസ് ബി ഫ്രഷ് ആൻഡ് അട്രാക്റ്റീവ് ബിക്കോസ് ജെൻറ്റിൽമാൻ കോളേഴ്സ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാം, സോ അട്രാക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ലോറയ്ക്ക് ബ്ലൂ റോസസ് എന്നൊരു ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അവൾ ചെറുതായിട്ടൊരു ക്രിപ്പിൾഡാണ്. സോ അമാൻഡയ്ക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കല്യാണം നടത്തണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ്, സെറ്റിലാക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് അമാൻഡയുടെ മനസ്സിൽ പോകുന്നത്. സോ ലോറയോടെ എപ്പോഴും പറയും ജെൻറ്റിൽമാൻ കോളേഴ്സിനെ അട്രാക്റ്റ് ആവുന്ന പോലെ ചാമിങ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണമെന്ന്. ആൻഡ് അമാൻഡ ബിഗാൻസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹെർ പാസ്റ്റ്. അമാൻഡയുടെ നേറ്റീവ് പ്ലേസ് മിസിസിപ്പിയിലെ ഒരു ബ്ലൂ മൗണ്ടൻ ആണ്. അവിടെ ഒരു സൺഡേ ആഫ്റ്റർനൂണിൽ 17 ജെൻറ്റിൽമാൻ കോളേഴ്സ് അമാൻഡയുടെ വീടിന് മുന്നിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നിനക്കും സംഭവിക്കാം, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആര് വേണമെങ്കിലും വരാം, സോ നീ എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ അമാൻഡയോട് പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ലോറ പറയും എന്നെ ആരും അങ്ങനെ കാണാൻ വരില്ല അമ്മേ, ബിക്കോസ് അമ്മ ഒത്തിരി എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുമൊന്നും വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ദ ഫോക്കസ് ഷിഫ്റ്റ് ടു അമാൻഡാസ് പാസ്റ്റ് ടു ലോറാസ് ഫ്യൂച്ചർ, ആൻഡ് ലോറ കമൻറ്റ് ഓൺ ഹെർ മദേഴ്സ് വറി ദാറ്റ് ലോറ നെവർ മാരി. ആൻഡ് ലോറ വെൻ ടു ഹെർ typewriter for shorthand practice and polishes her collection of glass figures. ലോറയ്ക്ക് ഒത്തിരി ഗ്ലാസ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ അവളുടെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് യൂണിക്കോൺ ആണ്. ഇത്രയും കൊണ്ട് സീൻ 1 തീർന്നു. സീൻ 2. As Laura polishes her collection of glass figures one morning, Amanda comes home and accuses Laura of her dishonest behavior. Amanda reveals that she had stopped her Rubicon Business School to check Laura's progress, and Amanda discovered during the visit that Laura had stopped attending the class. ആൻഡ് സീൻ 2യുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ലോറ അവളുടെ ഗ്ലാസ് ആനിമൽസിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, അതിനെ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. അവൾക്ക് ആ ഒരു ഗ്ലാസ് ആനിമൽസിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു ഫാൻറ്റസി വേൾഡിൽ ചിലവഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ആൻഡ് ഇത് അവളൊരു കളക്ഷനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണ്. ഇതിനെ ഗ്ലാസ് മെനാജറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവളുടെ അമ്മ കയറി വരുന്നത് അവൾ കണ്ടു. അവളുടെ അമ്മയ്ക്ക് അവളിങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലായി ജീവിക്കാതെ ഒരു ഫാൻറ്റസി വേൾഡിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. സോ
അമ്മ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഗ്ലാസ് മെനാജറീസ് ഒക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് അവൾ ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ടൈപ്പ് അടുത്ത് ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു ഫയലൊക്കെ പിടിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുവാണ്, ആ സ്ക്രിപ്റ്റും പിടിച്ചിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ അവളുടെ അമ്മ വന്ന പാടെ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് അങ്ങ് വാങ്ങി കീറിക്കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ലോറ ഇത്രയും നാൾ ബിസിനസ് സ്കൂളിലൊന്നും പോകാതെ ചീറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അമ്മ കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ പേ ചെയ്ത ഫീസും വേസ്റ്റായി, അതേപോലെ അവളോടുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസവും നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അമ്മ ഒത്തിരി ബഹളം വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലോറ നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അവൾ ക്ലാസ്സിലൊന്നും പോകാതെ പാർക്കിലൊക്കെ പോയി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അവളുടെ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് തന്നെയാണ് അതിന് റീസൺ. ബിക്കോസ് അവൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് മറ്റു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ശല്യമാകുന്നെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ, അതേപോലെ അവൾ സ്റ്റെയർ കയറുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലോറയ്ക്ക് തോന്നുകയാണ്. അപ്പോൾ അമണ്ട പറഞ്ഞു, ബിസിനസ് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് സ്കില്ലൊക്കെ പഠിച്ചാൽ ലോറയ്ക്ക് ജോലിക്ക് പോയിട്ട് ജീവിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാരേജ് ചെയ്ത് സെറ്റിൽ ആവണം. ഇത് രണ്ടും ലോറയ്ക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ ചെറിയൊരു തർക്കം നടക്കുന്നുണ്ട്. Amanda called Laura, but her tone changes when she asks Laura if she has ever liked a boy. And Laura admits that she had feelings for a boy named Jim, with whom she went to high school. Amanda's mood improved as she imagined Laura married, but when Laura reminds her mother that she is disabled, Amanda refused to listen. അപ്പോൾ അമണ്ട ചോദിക്കുവാണ്, നിനക്ക് ആരോടെങ്കിലും ഒരു ക്രഷ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ജിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോയോടൊരു ക്രഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ അവളുടെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷനായ ബ്ലൂ റോസസ് എന്നത് കേൾക്കാതെ അതേപോലെ അതിനെ റൈമിംഗ് ആയിട്ട് ബ്ലൂ റോസസ് എന്ന് അവളെ വിളിക്കും, അങ്ങനെ വിളിച്ച് കളിയാക്കുമായിരുന്നു. അവനോടൊരു ക്രഷ് തോന്നിയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ലോറയ്ക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു കല്യാണം നടത്തണമെന്ന് ഈ അമണ്ട തീരുമാനിച്ചു. ബട്ട് ലോറ പറഞ്ഞു, അവൾ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, എങ്ങനെ കല്യാണം നടക്കാനാണ്, എന്നെ ആരും കല്യാണം കഴിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ബട്ട് അമണ്ട പറഞ്ഞു, ഡോണ്ട് യൂസ് ദ വേർഡ് ക്രിപ്പിൾ, എല്ലാം ഓക്കെ ആവും, എല്ലാം ശരിയാവും, നിൻ്റെ കല്യാണമൊക്കെ നടക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ സീൻ 2 തീർന്നു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അഗെയിൻ ടോം അഡ്രസ് ദ ഓഡിയൻസ്. ടോം നറേറ്റ്സ് ഫ്രം ദ ഫയർ എസ്കേപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫീൽഡ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആസ് ഹിസ് മദർ കോൾസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മാഗസിൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ, എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദാറ്റ് അമണ്ട ഹാസ് ടേക്കൻ ദിസ് ജോബ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് എക്സ്ട്രാ മണി. അതായത് ടോം പറയുവാണ്, അമ്മ ഒരു പുതിയ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അതായത് ഒരു വുമൺ മാഗസിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൂട്ടിക്കൊടുക്കാനായിട്ട് അമ്മ എല്ലാവരെയും ഇങ്ങനെ ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അമ്മ ഇതൊരു പുതിയ ജോലിയായിട്ട് തന്നെ കണ്ടേക്കുവാണ്. ബിക്കോസ് അമ്മയ്ക്ക് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ മണി ഉണ്ടാക്കണം നമ്മുടെ ലോറയുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ടോം പറയുവാണ്. മൊമെൻറ്റ് ലേറ്റർ ടോം ആൻഡ് അമണ്ട ആർഗ്യൂ അബൌട്ട് ടോംസ് ബിഹേവിയർ. Tom feels justified in his choice because he earned the money that pays the rent and the bill, but Amanda feels he is putting his job at risk. Tom loses his temper with his mother and he calls her name and some bad words. Upset Tom tries to grab his coat and leave at apartment, but in his emotional state he breaks some Laura's glass figures. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ടോമും അമണ്ടയും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാവുകയാണ്. അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടോമിന് ഇങ്ങനെ ഈ വെയർ ഹൗസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല. അവന് കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ട് ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യാനും അതേപോലെ റൈറ്റർ ആവാനൊക്കെയാണ് ആഗ്രഹം. ഈ സീനിൽ ടോം D.H. ലോറൻസിൻ്റെ ഒരു ബുക്ക് അവൻ്റെ ക്യാബിനിലുണ്ട്. ആ ബുക്ക് നീ വായിക്കരുതെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ അമണ്ട ആ ബുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ട് ലൈബ്രറിയിൽ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ടോം പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് റെൻറ്റ് പേ ചെയ്യുന്നത്, എനിക്ക് ആ ബുക്ക് വായിക്കാനോ അത് തിരികെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശം പോലും ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അമണ്ട പറയുന്നു, നോ, നീ ഈ ബുക്കൊന്നും വായിക്കരുത്, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആണായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നോക്ക്, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മൂവിക്കെന്നും പറഞ്ഞ് പുറത്തൊന്നും കറങ്ങി നടക്കാതെ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതൊക്കെ അമണ്ട പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പകൽ മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിന് ആവശ്യത്തിലധികം ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, രാത്രിയെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് സിനിമയ്ക്ക് പോകുമോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഉടനെ അമ്മ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൽ വളരെ ഹീറ്റപ്പായി, നീ ശരിക്കും സിനിമയ്ക്ക് തന്നെയാണോ പോകുന്നത് അതോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ ഡൗട്ട്ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങനെ വഴക്കായി. അമ്മേൻ്റെ പേടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ്റെ അച്ഛനെ പോലെ ഫാമിലിയോടൊരു ഉത്തരവാദിത്വം അറ്റാച്ച്മെൻറ്റോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ പോകുമോ എന്നൊക്കെയാണ് അമണ്ട വിചാരിക്കുന്നത്. ടോം വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, വീടിന് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെക്കുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും വഴക്കിട്ട് ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേഷൻ തരുവാണോ എന്നാണ് ടോം വിചാരിക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ട് ലോറയും സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവൾ അവൻ്റെ അമ്മയോട് ദേഷ്യത്തിൽ സംസാരിക്കുകയാണ്. ഈ സീനിൽ അവൻ കോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ലോറയുടെ ഗ്ലാസ് മെനാജറിയിലൊക്കെ ഹിറ്റായിട്ട് 2-3 ആനിമൽസൊക്കെ ബ്രേക്കായി. അഗ്ലി ബാബ്ലിംഗ് വിച്ച് എന്നാണ് ആ സമയത്ത് അമ്മയെ ടോം വിളിക്കുന്നത്. ഈ ലോറയുടെ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിയല്ലോ, ഗ്ലാസ് ആനിമൽസ് പൊട്ടിയപ്പോൾ മൈ ഗ്ലാസ് മെനജറി എന്ന് പറഞ്ഞ് ലോറ കരയുന്നുണ്ട്. ടോം അവൻ്റെ അമ്മയോടും
ലോറയോടും അപ്പോളജൈസ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ വേഗം തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ്. ഇതാണ് സീൻ 3. ഇതിൽ നിറയെ ആക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു സീൻ 4. ആസ് എ ചർച്ച് ബെൽ ടോൾസ് 5 times, Tom come home drunken with movie ticket. That means at 5 o'clock the next morning, Tom come home drunk. Laura let him into the apartment and tells Laura about his evening out, about the magic show and all. And he falls asleep on the sofa. An hour later, Amanda's alarm clock ring, waking up Tom. As Amanda prepares breakfast, she refuses to speak to Tom until he apologizes. അതായത് ടോം അന്ന് രാത്രി വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പോയല്ലോ, എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് 5 o'clock എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് കുടിച്ചൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഫുൾ ലെവൽ തെറ്റിയാണ് വരുന്നത്. അവൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു സ്പെയർ കീ ഉണ്ട്. ബട്ട് അവൻ അത് പ്രോപ്പറായി കീ ഹോൾ പോലും ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവിടെ ലോറയാണ് അവനെ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വീടിനകത്തേക്കൊക്കെ കയറ്റുന്നത്. ലോറ അവനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നീ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ടോം അവൻ്റെ കയ്യിലെ മൂവി ടിക്കറ്റ്സൊക്കെ ലോറയെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ്റെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ കാരണമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും മൂവിക്ക് തന്നെയാണ് പോയത്, കണ്ടോ മൂവി ടിക്കറ്റ്സൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ അമ്മ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് അത് മാത്രമല്ല, ഒരു മാജിക് ഷോയും പോയി. ആ മാജിക് ഷോയിൽ ഒരു വണ്ടർഫുൾ മജീഷ്യൻ ഒരു വണ്ടർഫുൾ മാജിക് ചെയ്തു. അതായത് ഒരു മനുഷ്യനെ ബോക്സിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആക്കുന്ന ഒരു മാജിക്കാണ് ചെയ്തത്. ഇതുപോലെ ഞാനും ഈ ഫാമിലിയെ വിട്ട് എസ്കേപ്പ് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ വിട്ട് എസ്കേപ്പ് ആയാൽ നന്നായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ലോറയോട് പറയുന്നുണ്ട്. ലോറ പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്നലെ രാത്രി നീ അമ്മയോട് വളരെ മോശമായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത്, നീ അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യാതെ അമ്മ ഇനി മിണ്ടത്തൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് വീട്ടിലെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോറ ഷോപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ടോം അവൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുക്ക് എന്ന് അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ അമാൻഡ മേക്സ് ടോം പ്രോമിസ് ടു നോട്ട് ബിക്കം ആൻ ആൽക്കഹോളിക് ആൻഡ് ഷീ ടെൽസ് ഹിം ദാറ്റ് ലോറ ഈസ് വെറീഡ് അബൌട്ട് ഹിം. ദെൻ അമാൻഡ നോർമൽ കണ്ടീഷനായി. എന്നിട്ട് then Amanda again began to criticize him, like she compares Tom to his father, claiming that they share a sense of restlessness, and she acknowledged to Tom that she knows about Tom's desire to leave in order to join Merchant Marine, but she instead insisted that he stay until there is a man to Laura's life. അതായത് ദെൻ അമൻഡ നോർമലായിട്ട് അവരെ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, മൂവിക്ക് പോകുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് അഡ്വഞ്ചറൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അമൻഡ പറയുന്നുണ്ട്, നീ നിൻ്റെ അച്ഛനെ പോലെ ഈ ഫാമിലിയെ വിട്ട് പോകും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ബിക്കോസ് നിൻ്റെ കയ്യിലൊരു ലെറ്റർ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. നീ മറൈൻ മർച്ചൻ്റ് ആവാൻ പോവുകയാണ് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി. നീ എപ്പോഴായാലും ഈ ഫാമിലി ഇട്ടിട്ട് പോകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ബട്ട് നീ ഈ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ലോറയുടെ ലൈഫ് ഒന്ന് സേഫ് ആക്കണം. ലോറയെ ഒരു നല്ല ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നീ പൊക്കോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോൾ നിൻ്റെ ഫ്രണ്ടായാലും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായാലും മതി, ലോറയുടെ ലൈഫ് സെറ്റിൽ ആയിക്കോട്ടെ, എന്നിട്ടേ പോകാവൂ എന്നൊക്കെ അമൻഡ ടോമിനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടോം ഓൾസോ കൺസിഡർ ദിസ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു സീൻ 5. സീൻ 5 കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞാണ് നടക്കുന്നത്. സ്പ്രിംഗ് ഓഫ് 1937. എപ്പോഴത്തെയും പോലെ ടോം ഓഡിയൻസിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. പാസ്റ്റ് ഡേയ്സിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. പാസ്റ്റ് ഡേയ്സൊക്കെ സൂപ്പറായിരുന്നു, പാർട്ടി നടക്കും, ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കും, ബ്യൂട്ടിഫുൾ കപ്പിൾസ് ഡാൻസ് ചെയ്യും, ഒത്തിരി ഫുഡൊക്കെ കിട്ടും, ഫീൽഡെല്ലാം നല്ല ഗ്രീനിഷ് ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, എപ്പോഴാണോ ഈ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ പീരീഡ് ആരംഭിച്ചത് അപ്പോൾ തൊട്ട് പ്രശ്നങ്ങളും ആരംഭിച്ചു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓഡിയൻസിനോട് പറഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അമേരിക്ക ഈ സമയം വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡിന് വേണ്ടി റെഡിയാവുകയാണ് എന്നൊക്കെ ടോം പറയുന്നുണ്ട്. ദിസ് ടൈം ടോം ആൻഡ് ഹിസ് മദർ അമൻഡ വിഷിങ് സംതിങ് ടു മൂൺ. അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചറുണ്ട്. ടോം എന്താണ് വിഷ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നില്ല. ബട്ട് അമൻഡ വിഷസ് ദാറ്റ് അവളുടെ 2 മക്കൾക്കും എപ്പോഴും സന്തോഷം ഉണ്ടാവണമെന്ന്. ആൻഡ് ലേറ്റർ അമൻഡ റിമൈൻസ് ടോം ഓഫ് ഹിസ് പ്രോമിസ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ലോറ ടു എ യങ് മാൻ. He tells Amanda that a young man is coming over to the apartment the following evening. Tom said that his name is Jim O'Connor and he is Tom's colleague and he is a shipping clerk at warehouse and work with Tom. He is a good guy and he earns $85 per month എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് അമൻഡ became very happy because ലോറയ്ക്ക് വേണ്ടി അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ടോം ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തല്ലോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അമൻഡ പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്ന് വൈകിട്ട് പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴാണോ പറയുന്നത്, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്, വീട് തന്നെ അടിമുടി മാറ്റണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അമൻഡ എക്സ്ട്രീം ഹാപ്പിയാണ്, സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡുമാണ്. ആൻഡ് സീയിങ് ദിസ് ടോം caution Amanda that Jim does not know that he is coming to dinner to meet Laura. Tom also reminded Amanda to remember that Laura is an unusual woman. She is living in a fantasy world
ആൻഡ് അൺയൂഷ്വൽ ഷൈ. സോ യു ഡോണ്ട് ഇമാജിൻ ടു മച്ച് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോറയുടെ കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് സൈഡ് കൂടെ ഓർക്കണം. സോ അമ്മ ഇത്രയൊക്കെ ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് ആവരുത്, ഞാനൊരു ഫ്രണ്ട്ലി വിസിറ്റിന് മാത്രമേ ജിമ്മിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ടോം അമൻഡയോട് പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അമൻഡ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആൻഡ് അമൻഡ കോൾ ലോറ ആൻഡ് ടെൽസ് ലോറ ടു മേക്ക് എ വിഷ് ഓൺ ദ മൂൺ. ബട്ട് ലോറ ഡസ് നോട്ട് നോ വാട്ട് ഷീ ഷുഡ് വിഷ് ഫോർ. ഇത്രയാണ് സീൻ 5 എന്ന് പറയുന്നത്. സീൻ 6. Again, Tom explains to the audience that Jim O'Connor is a good guy. He's an all high school friend and he is the most popular figure in the high school എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ജിമ്മിനെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ അവസാനം അവനൊരു ഷൂവേ ഹൗസിൽ എൻഡപ്പ് ആവുമെന്നൊന്നും ആരും വിചാരിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ടോം പോയി. നെക്സ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ നേരത്തെ കണ്ട ലിവിങ് റൂമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ബട്ട് നന്നായിട്ട് അടുക്കും ചിട്ടയോടുകൂടി ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ബട്ട് ലോറ ബിക്കം വെരി നെർവസ്. ഷി നെർവസ്ലി ഗെറ്റ് റെഡി ഫോർ ഡിന്നർ വിത്ത് അമൻഡാസ് ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് ഷി ഫൈൻഡ്സ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ദ ഡിന്നർ ഗസ്റ്റ് ഈസ് ജിം ഒക്കോണർ, ദ ബോയ് ഷി ലൈക്ഡ് ഇൻ ഹൈ സ്കൂൾ. അപ്പോൾ അവളുടെ ഹൈസ്കൂൾ ക്രഷ് ജിമ്മാണ് വരുന്നതെന്ന് ലോറ അറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൾ ഭയങ്കര നെർവസ് ആവുകയാണ്. സോ എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ട് അമൻഡ ഒരു ഗ്രാൻഡായ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടാണ് വരുന്നത്. അവളുടെ ചെറിയ പ്രായത്തിലിട്ട ഡ്രസ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടിട്ട് വരുന്നത്. അവളുടെ ഒരു യങ് ഏജിലെ ഡ്രസ്സാണ് ഇട്ടിട്ട് വരുന്നത്. അതൊരു ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലേസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ടോമിന് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഹീ ഫീൽഡ് അഷെയിംഡ് ബിക്കോസ് അമൻഡ ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് ഒരു സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നു, ലോറ പാനിക്കായിട്ട് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നു. ആൻഡ് ഈ സമയത്ത് ജിമ്മും വന്നു. ജിം ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി നേച്ചറാണ്, എല്ലാവരോടും ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു. ബട്ട് ലോറയോട് അത്രയ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പുറത്ത് സ്ട്രോം വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ലോറ സിക്കായി. സോ ഡിന്നറിൽ അവൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ആൻഡ് ടോമും ജിമ്മും കൂടെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതിന് അബൌട്ട് ദെയർ ജോബ് ആൻഡ് ദെയർ കരിയർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടോം പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഉടനെ ഇവിടെ വെയർ ഹൗസിലെ ജോലിയൊക്കെ നിർത്തി പോകുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ മർച്ചൻ്റ് മറൈൻ ആവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ജിം പറയുന്നുണ്ട് അവനും ഇങ്ങനെ നിർത്താൻ പോവുകയാണ്, അവന് ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിലിം എടുക്കുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിന്നർ റെഡിയായി. ലോറ ഓൾറെഡി സിക്കായതുകൊണ്ട് അവൾ ഡിന്നറിന് ജോയിൻ ചെയ്തില്ല. ആൻഡ് അമൻഡ, ടോം ആൻഡ് ജിം ഇവർ 3 പേരും ഡിന്നർ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് സീൻ 6. ഓക്കെ, സീൻ 7. ആഫ്റ്റർ സപ്പർ Jim approaches Laura in the living room. The lights go out and Tom admits that he neglected to pay electric bill. അതായത് സപ്പറൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ജിം പതുക്കെ ലോറയുടെ അടുത്തേക്ക് സംസാരിക്കാനായി ലിവിങ് റൂമിലേക്ക് പോയി. ആ സമയത്ത് ലൈറ്റ് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ടോം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, അവൻ ഇലക്ട്രിക് ബില്ല് പേ ചെയ്തില്ല, ആ പൈസ കൊണ്ടാണ് അവൻ മർച്ചൻ്റ് മറൈനിൽ പേ ചെയ്തതെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. Amanda insists that Tom help her washes the dishes while Jim and Laura talk. ആ സമയത്ത് അമൻഡ ടോമിനെ വിളിക്കുകയാണ്, അവളെ ഡിഷസൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യാനൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. ആൻഡ് ജിമ്മും ലോറയും സംസാരിക്കട്ടെ. ജിം സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ലോറ സിറ്റ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ നെക്സ്റ്റ് ടു ഹിം ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്ലി മാനർ ഡിസാം ലോറ ആൻഡ് ദെയർ കോൺവെർസേഷൻ ഫ്ലോസ്. Laura grows comfortable with Jim and show him her collection of Glass Menagerie and her favorite Glass Menagerie, the unicorn. അപ്പോൾ ലോറ അവൻ്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയി സംസാരിക്കുകയാണ്. അവളുടെ ഗ്ലാസ് മെനാഗറിയൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അവളുടെ ഫേവറേറ്റ് യൂണിക്കോണിനെയും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. When the music started to play from the dance hall across the alleyway, Jim asked Laura to dance. By mistake, Jim broke her favorite unicorn horse. അപ്പോൾ ആ യൂണിക്കോൺ ഹോഴ്സിൻ്റെ കൊമ്പൊടിയുകയും, ആ യൂണിക്കോണിൻ്റെ കൊമ്പൊടിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ, അതൊരു നോർമൽ ഹോഴ്സ് ആണല്ലേ. അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ സങ്കടം വന്നെങ്കിലും ജിം അല്ലേ എന്നോർത്ത് ലോറ ക്ഷമിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ ജിം ലോറയോട് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വേർഡ്സൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ടെൽസ് ഹെർ ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് പ്രിറ്റി ആൻഡ് ഹി കിസ്സസ് ഹെർ. ആൻഡ് ആസ് സൂൺ ആസ് ദ കിസ് എൻഡ്സ്, ജിം വോയിസ് ഹിസ് റിഗ്രറ്റ് ആൻഡ് ഓഫർ ലോറ എ മിൻറ്റ്. ഹി ടെൽസ് ലോറ ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് എ സ്റ്റഡി ഗേൾ ഫ്രണ്ട് കോൾ ബെറ്റി ആൻഡ് ഞങ്ങൾ ഉടനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ലോറ ജിമ്മിനോട് അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അവനത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ലോറയ്ക്ക് തിരികെ ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്ന പോലെ തോന്നി. അതായത് അവൾ ഭയങ്കര ഒരു ഹൈയിലായിരുന്നു, അവിടെ നിന്ന് താഴെ വീണ പോലെ അവൾക്ക് തോന്നി. ബട്ട് ഷീ അക്സെപ്റ്റഡ് ഇറ്റ്. ദെൻ അമൻഡ അവിടെ വന്നു. അപ്പോൾ ജിം ലോറയെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. അവർ കൂടെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജിം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് വേഗം പോകണം, ബെറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടാവും, അവളെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്യണം ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു എൻഗേജ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ലോറ സ്റ്റാൻഡ്സ് ബാക്ക് ആസ് ജിം ലീവ്. Amanda blames Tom for his ignorance and Tom leaves to go to the movie. The plays end as Tom ruminates on his past and say goodbye to the family and to the audience. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്ലാസ് മെനാഗറി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേ. ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേ ആണ്.
അത് ഇപ്പോൾ HSAക്ക് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ സെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ നോക്കിയാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവും. സോ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം ഒന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.